നമസ്കാരം. ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മ പുതുക്കി മറ്റൊരു പെരുന്നാൾ കൂടി കടന്നുപോയി. രണ്ടാം തവണയും പെരുന്നാളിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കോവിഡിൻ്റെ പിടിയിൽ അമർന്നുപോയി. ഇതുപോലെയുള്ള ആഘോഷ ദിനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ തീവ്ര പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആശുപത്രികളിലും നെടുവീർപ്പോടുകൂടി കഴിയുന്ന കാലം. മരണസംഖ്യയുടെ ആക്കം കൂടുന്നു. രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഒന്നാം തരംഗവും രണ്ടാം തരംഗവും മൂന്നാം തരംഗവുമായി കോവിഡ് വിനാശങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ തന്നെ ബോധവൽക്കരണവും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു വിനാശത്തെ എതിർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി. അതിനായി എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുവൈറ്റിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ടൈംസ് ഓഫ് കുവൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. കോവിഡിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ നിരവധി സമഗ്ര വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഹെൽത്ത് ലൈൻ കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫോറം പുറത്തിറക്കി. പരിചയസമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാരുടെ കോവിഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ഗൈഡെന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ശ്രീ സിബി ജോർജ് പറഞ്ഞു. കോവിഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഗൈഡ് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്നും ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രകാശനം നിർവഹിച്ച് ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ സിബി ജോർജ് പറഞ്ഞു. ഹെൽത്ത് ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത IDF-നെയും എഡിറ്റോറിയൽ ടീമിനെയും അംബാസിഡർ പ്രത്യേകം അനുമോദിച്ചു. കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അൽ ഖഷ്തി, കുവൈറ്റ് മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് തുവൈനി അൽ എനീസി, കിംസ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോക്ടർ ഫവാസ് അൽ റിഹായി, IDF പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അമീർ അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. I am delighted to welcome among us today His Excellency Dr. Muhammad Al Kashti, Assistant Under Secretary, Ministry of the Health, State of Kuwait, who is here with us representing the Honorable Minister of Health of the State of Kuwait. I also acknowledge the presence of His Excellency Honorable President of Kuwait Medical Association, Dr. Ahmed Al Enisi, who has joined us and will address us shortly. I am glad that our cooperation with the Ministry of Health and KMA continues to grow strong. I have always said that cooperation in medical sector is a very important element in our multifaceted bilateral relationship, and this is much more important now than ever when we jointly fight against this deadly pandemic. I recall that during the visit of Honorable Minister of External Affairs of India, Dr. S. Jayashankar to Kuwait, healthcare was one of the areas identified as priority sectors of cooperation between our two countries. I congratulate Indian Doctors Forum, its President Dr. Ameer Ahmad and all its members, especially the editorial team, for their support in preparing the health guide and also their support in further strengthening our cooperation in the healthcare sector. Our members, through their various community welfare activities, through the various humanitarian activities, help reach out to the Indian community in specific, but not limited to the Indian community over here in Kuwait. During this pandemic too, we have not stopped our activities. We have reached out to the Indian community in particular through the various teleconsultation services that we do under the agencies of the Embassy of India. The Indian community over here is a very diverse community, speaking various languages, and mainly from the lower socioeconomic strata. During the initial period of pandemic, when things were not very clear, more than COVID, it was the psychological factor which was more important. People were scared, depressed, suicide. They didn't have any direction. They didn't know what to do.
That is the time when the Indian Doctors Forum members were able to reach out to them. We had this teleconsultation services which was initiated by the Embassy of India, for which we are highly indebted and grateful to the Honorable Ambassador. And in 17 different Indian languages, our members used to counsel the various queries that we would receive. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Namaste. Good evening, everybody. It gives me a great honor to be today with His Excellency, Ambassador of India, Mr. C.B. George, and to be with all of you, and gives me a great honor to present His Excellency, the Minister of Health, Dr. Basil Ahmed Sabah. He passes you his regards and all the best. The IDF boosts morale of the Indian doctors working here in Kuwait. Kuwait Medical Association is pleased with the IDF release of their yearly health guide, aptly on the burning topic COVID-19 explained. Talking about learning experience, I have done many webinars on vaccination with different Indian associations in Kuwait. I have also done in schools in India as well, had a seminar in the Indian Embassy research, and I have also participated on a vaccination awareness program for the public in different languages, which you all heard. കുവൈറ്റിലെ സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും സ്നേഹവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും സുരക്ഷയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും ലോകത്താകെ സമാധാനം നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ ബലിപെരുന്നാളിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് കുവൈറ്റ് അമീർ ഷെയ്ഖ് നവാബ് അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ അൽ സബ കുവൈറ്റിനെയും രാജ്യനിവാസികളെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്നും അമീർ ആശംസിച്ചു. കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് മിഷാൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ അൽ സബ, പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് സബ ഖാലിദ് അൽ ഹമ്മദ് അൽ സബ, പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മർസുഖ് അൽ ഗാനിം എന്നിവരും രാജ്യനിവാസികൾക്ക് പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നു. മലങ്കര സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനും പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്കായും മലങ്കര മെത്രാപൊലിത്തയുമായിരുന്ന പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദിദിയോൻ കത്തോലിക്ക ബാവായ്ക്ക് കുവൈറ്റിലെ ഓർത്തഡോക്സ് സമൂഹം സ്മരണാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ശ്രീ സിബി ജോർജ്, വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് യൂജിൻ മാർട്ടിൻ ന്യൂജന്റ് എന്നിവർ അനുശോചന സന്ദേശം അർപ്പിച്ചു. മലങ്കരയുടെ നിഷ്കളങ്ക തേജസ്സായിരുന്ന പരിശുദ്ധ ബാവായുടെ ആകസ്മികമായ ദേഹവിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജൂലൈ 19 തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 6:30 നാഷണൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ചിൽ നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് മഹാ ഇടവക വികാരിയും അഹമ്മദി സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് പഴയ പള്ളിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വികാരിയുമായ ഫാദർ ജിജു ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ സിബി ജോർജ്, വത്തിക്കാൻ അംബാസിഡർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് യൂജിൻ മാർട്ടിൻ ന്യൂജന്റ് എന്നിവർ മുഖ്യ അതിഥികളായി പങ്കെടുത്ത് അനുശോചന സന്ദേശം നൽകി. കത്തോലിക്ക ബാവയുടെ ദേഹവിയോഗത്തിലൂടെ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഒരു പരിശുദ്ധനെ മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു നേതാവിനെ കൂടിയാണ് നഷ്ടമായിരുന്നുവെന്നും മാനവികതയ്ക്കും മനുഷ്യത്വത്തിനും വലിയ മൂല്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ വേർപാട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനാകമാനം നികത്താനാവാത്ത ശൂന്യതയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും അനുശോചന സന്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോൺ ജേക്കബ് സ്വാഗതവും സെന്റ് ബേസിൽ ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക വികാരി ഫാദർ മാത്യു നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽ കുവൈറ്റ് ഇടവകകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കൽക്കട്ട ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ദിവാനിയോസോസ് മെത്രാപ്പൊലിത്ത, കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ്, കേരളത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി, അർമേനിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിന്റെ പാട്രിയാർക്കൽ വികാരി റവറൻ ബദ്രോസ് മന്യൂലിയൻ, എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിന്റെ വികാരി അബോ ബർനാബോസ്, ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിന്റെ ചാപ്ലിൻ റവറന്റ് മൈക്കിൾ ബെമ്പോണ, NECK സെക്രട്ടറി റോയ് യോഹന്നാൻ, മാർത്തോമ ഇടവകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് റവറന്റ് ജിജി മാത്യു, CSI ഇടവകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് റവറൻ ഫാദർ പ്രസാദ്, സഭാ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം മാത്യു കെ എലിഞ്ഞക്കൽ, ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ട്രസ്റ്റിമാരായ ജോൺ പി ജോസഫ്, വിനോദി വർഗീസ്, അലക്സ് മാത്യു, ബിനു തോമസ് എന്നിവർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. COVID-19 പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കുവൈറ്റിലെ ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകളായ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് മഹാ ഇടവക, അഹമ്മദി സെന്റ് തോമസ് പഴയപള്ളി, സെന്റ് ബേസിൽ, സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് എന്നീ ഇടവകളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ അർമേനിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിന്റെയും എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിന്റെയും പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടെ സാമൂഹിക, സാമുദായിക, സാംസ്കാരിക, മാധ്യമ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ശ്രീ സിബി ജോർജ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വിനോദ് ഗെയ്ക്വാദ്, 23 ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരും പങ്കെടുത്തു.
ഓൺലൈനിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും നേരിടുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളും ആശങ്കകളും ചർച്ച ചെയ്തു. ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ച് കുവൈറ്റിലെ വിശ്വാസികൾ ബലിപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു. 261 പള്ളികളിലും 32 മൈതാനങ്ങളിലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നടന്നു. ഇബ്രാഹിം പ്രവാചകൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സ്മരണകൾ പുതുക്കി ജീവിത വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുവാനും സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രചാരകരാകുവാനും പെരുന്നാൾ ഖത്തൂബകളിൽ ഖത്തീബുമാർ ജനങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പരസ്പര സഹവർത്തിത്വത്തോടുകൂടി സഹജീവി സ്നേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളാനും ഖത്തീബുമാർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കോവിഡ് മഹാമാരി മറികടന്ന് ലോകം എത്രയും വേഗം സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്നും വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കുവൈറ്റ് എണ്ണമന്ത്രി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അൽ ഫാരിസ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചേക്കും. കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയുമായുള്ള ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ശ്രീ CP ജോർജിന്റെ ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായിട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുവൈറ്റിലെ സീറോ മലബാർ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ SMCയുടെ അംഗങ്ങൾക്കായി വിവാഹ ദിനാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് കുവൈറ്റ് പ്രവാസികൾക്കിടയിലെ ദമ്പതികൾക്ക് മറ്റൊരു അനുഭവമായി. ജീവിത തിരക്കിനിടയിൽ ജോലിക്കും കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച പല പ്രവാസികൾക്കും തങ്ങളുടെ വിവാഹ ദിനാഘോഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾക്കായി കൂട്ടായ്മകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് മറ്റൊരു ആകർഷണമാണ്. അതെ മാഷേ, നമ്മുടെ 14ാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ് വരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ആഘോഷമോ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഓ, ഇനി എന്താ ആഘോഷം? ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, വേറെ ആഘോഷങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇന്നും കളിക്കാൻ പോയോ? ഇന്നൊരു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, മറ്റന്നാളത്തെ പ്രത്യേകത ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. അയ്യോ, മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര്. അത് വിൽസ് കമ്പനിക്കാരുടെ പരസ്യമാണ്. വിൽസ് സിഗരറ്റും അതിലെ മൂട്ടിലെ പഞ്ഞിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പൊരുത്തം. മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ. ദാമ്പത്യം അങ്ങനെയാണ്, മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ. ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു, ഞാൻ പുകവിടുന്നു. അത്രയുള്ള ഒരൈക്യം. അങ്ങനെ ഐക്യത്തിൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതാണ് ദാമ്പത്യം. എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ദമ്പതിമാർ, ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ സായനവേളയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ദമ്പതി സമൂഹത്തെ, അതായത് മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഞാനിത് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. And do it soon. Walk, talk, tick, talk, clip, talk, pick, talk, make it quick, make it tick, make the connect. Walk, talk, tick, talk, clip, talk, pick, talk, make it quick. Lulu, where the world comes to shop. Badr Al Sama Medical Center, Fawwania, Kuwait. More than healthcare, humane care. Since 1942, more than 100 branches across Kuwait. Speedy credit anywhere in the world. Download the Al Muzaini app at your convenience, anytime, anywhere. Many reasons, one exchange. Al Muzaini Exchange, always near you. Cultivation according to climate. Good fertile soil. Good atmosphere. Timely harvesting. Fresh packing. Freshly distributed. Highway Center, a complete family shopping experience. Fahel, Mangaf and Abbasiya. Badr Al Sama Medical Center, Fawwania, Kuwait. വിവിധ തരംഗങ്ങളായി നമ്മൾക്കിടയിലേക്ക് കോവിഡ് വീണ്ടും ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് സുരക്ഷകളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ പങ്കുവച്ച ചർച്ചകളിലെ ചില വിഷയങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി. ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പല ഇൻഫർമേഷൻസ്. പക്ഷേ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, കോവിഡ് എമർജൻസി വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 2 ആൾക്കാരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. അവരിലൂടെ ഒരുപാട് പേര് കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. അവരെ അവിടെ എത്തിച്ചവരും അല്ലെ ആ എത്തപ്പെട്ടവരിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ സഹായഹസ്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും വസ്തുതയാണ്. കോവിഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 2 നഴ്സുമാരെ നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ
ഇത് എങ്ങനെ അവിടെ എത്തി, അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചോദിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ആ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അവർക്കുള്ള സ്വകാര്യത, ഒരു പക്ഷേ അവർക്കത് വെളിപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വശത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും കൈത്താങ്ങായി മുന്നോട്ട് വന്ന പലരെയും നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വരും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള മരണങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്നുള്ളതും കൂടി ഇത്തരണത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായ ഒത്തിരി നല്ലവരുമുണ്ട്, അതിൽ മുതലെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. വിഷ്വൽ മീഡിയകളിലൂടെയും പത്രങ്ങളിലൂടെയും പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം, ആരുമറിയാതെ സ്വയം സഹായം ചെയ്ത് ഇന്നും ഒരുപാട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും നമുക്കറിയാം. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ വരവ്. നമ്മൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും, നമ്മളൊക്കെ കാണേണ്ടി വരും എന്ന് വളരെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകൾ. എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും കാണാതെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു നടക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന ചർച്ചയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ ആ പഴയ ആ കോവിഡ് പേഷ്യൻസിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ ഈ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റേബിളാണ്. കാണുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റേബിളാണ്. സാച്ചുറേഷൻ SpO2 ഓക്സിജൻ ലെവൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിലോ 90, 91, 92 ആണ്. പക്ഷേ അത് അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും മണിക്കൂറുകൾക്കോ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരുടെ ലങ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് ബാധിച്ച് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കൊളാപ്സിലേക്ക് പോകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ വളരെ ആശങ്കയോടുകൂടി വളരെ ഇത് ഒരു സീരിയസ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണണമെന്ന് ദയവായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, പണ്ട് കാലത്തെ പോലെ ഒരു രോഗം വന്ന് ഉള്ള ഒരു മരണമല്ല ഇന്നത്തെ മരണം. കാരണം ഉറ്റവരും അടുത്തുള്ള ബന്ധുക്കളും ഒരുപക്ഷെ അപ്പനോ അമ്മയോ ഭാര്യയോ മക്കളോ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് പൊട്ടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ മരണം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മരണവും പഴയ മരണവും ആയിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ ബോധവാന്മാരാകണം. ആ മരണത്തിൽ നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വഴി ജീവിതത്തിൽ പാഠമായി ഒരു ഒത്തുചേരലുകളോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ, അതായത് ഇവിടുത്തെ കുവൈറ്റിലെ മിനിസ്ട്രി തരുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നല്ല രീതിയിൽ അവരെല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് പാലിച്ചുകൊണ്ടുകൂടി എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ എനിക്ക്. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പൊതുവെ വീടുകളിൽ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ തന്നെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലുണ്ടെ വന്നാൽ മതി എന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും പോകുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ BP ലെവല് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ളവർ, ഷുഗർ ഉള്ളവർ, ഇത്തരം ആൾക്കാർ ആ ഒരു ചികിത്സയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ഇത് ഒരു അപകടഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പലർക്കും അറിയില്ല സാച്ചുറേഷൻ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെഷീൻസ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടോ, ഇതൊന്നുമില്ല. ചെറിയ രീതിയിൽ ന്യൂമോണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ലങ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇതൊന്നും മനുഷ്യനറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമ്പ് മേഖലകളിലുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർ, ഇന്ന് തീവ്ര പരിചരണ മേഖലകളിൽ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരാണ്, സിംഗിളായിട്ട് താമസിക്കുന്നവരാണ്. ഇവർക്ക് ഇത്രയും അറിവില്ല. ഇവർ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും തേനും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആവി പിടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മതിയെന്ന് സ്വയമായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നവരുണ്ട്, അങ്ങനെ പറയുന്നവരുമുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കേസുകൾ കണ്ടുവരുന്നതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം, എന്തൊരു ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പനിയാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കരകരപ്പാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുമയാകട്ടെ, ചുമ പല വിധത്തിലുണ്ടാകും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കോവിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. ഞാനൊന്ന് വീണ്ടും ടാർഗറ്റിലേക്ക് വരികയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ മറ്റൊരു നഴ്സുമാർക്കുണ്ടായ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് അവധിക്ക് പോയ ഒരുപാട് പേര് നാട്ടിൽ വിട്ടുപോയി. ഏകദേശം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് 1 മാസം അല്ല 2 മാസമൊക്കെ സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് മിനിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ കേട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു 400-500 ലെവൽ ഓഫ് ആൾക്കാർ നാട്ടിൽ പോയി. അതിൽ താങ്കളുടെ ഒരു ഇടപെടിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടായിരുന്നു. അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കടമ കടന്നത്? And do it soon.
Lulu, where the world comes to shop. Badr Al Sama Medical Center, Fawwania, Kuwait. Modern healthcare, humane care. Since 1942, more than 100 branches across Kuwait. Speedy credit anywhere in the world. Download the Al Muzaini app at your convenience anytime, anywhere. Many reasons, one exchange. Al Muzaini Exchange, always near you. Cultivation according to climate. Good fertile soil. Good atmosphere. Timely harvesting. Fresh packing. Freshly distributed. Highway Center, a complete family shopping experience for Hel, Mangaf and Abbasiya. Badr Al Sama Medical Center, Fawwania, Kuwait. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു സാമൂഹിക ഒരു ബാധ്യതയായിരുന്നു അതിനകത്തൊരു ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഞാനൊരു 12 ദിവസത്തെ അവധിക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിൽ പോയതായിരുന്നു ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ സമയത്ത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ കുവൈറ്റ് ഇന്ത്യ യാത്ര സുഖമുള്ള സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ഞങ്ങൾ പോയി. പെട്ടെന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും മാറി. ഏപ്രിൽ 23 പെട്ടെന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവ് വളരെ ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. ഒത്തിരി വിഷമം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഈ ഒരു വാർത്തയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കുട്ടികളായിട്ട് പോയവർ, പാരൻസ്, ഫാമിലിയായിട്ട് പോയവർ, അതായത് അതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യ ഇവിടെ നേഴ്സും ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിന് പോകാനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ പോയി തിരിച്ചു വരട്ടെ ഒരു സാഹചര്യം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി രീതിയിലൂടെ ഞങ്ങളത് നേരിടുകയുണ്ടായി. എനിവേ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത്, കുവൈറ്റിലെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ഞങ്ങളിലൂടെ ഒരു കാര്യം അവിടെ സാധൂകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് ഈ ഏപ്രിൽ മാസം തന്നെ ഞങ്ങളൊരു 5 അംഗ സംഘം, അതായത് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുകയും അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ 5 പേര് അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുടുങ്ങിയ 5 പേര് ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് നേതൃത്വം നൽകുകയും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരുപക്ഷെ അതൊരു ഞെട്ടിക്കുന്നൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഇതൊരു 100 പേര് അല്ലെ ഒരു 150 പേരിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും നാട്ടിലുള്ളൂ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത്. അപ്പം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത്, MOD, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ്, KOC വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 256 എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്, മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനെ 8 ഗ്രൂപ്പിലോളം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നേഴ്സസ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ 5 പേര് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് തുടക്കത്തിൽ എംബസി, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എംബസി വഴി ശ്രമിച്ചു, കുവൈറ്റ് എംബസി വഴി ശ്രമിച്ചു, ഡൽഹിയിലുള്ള കുവൈറ്റ് എംബസി. അവർക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരിമിതികളുണ്ടാകാം. എങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് കുവൈറ്റിൻ്റെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയും അത് അദ്ദേഹം ക്യാബിനറ്റിൽ ഉന്നയിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ അതിനൊരു വ്യക്തമായ ഒരു റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നു. തന്നതുകൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം 3 ഫ്ലൈറ്റിലായി ഞങ്ങളൊരു 400-ൽ അധികം സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി. നിങ്ങളുടെ ടീമുകൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഈ 5 അംഗ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് എൻ്റെ കൂടെ അഡ്മിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ മെയിനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബേസിൽ വർഗീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു അനീഷ് വിജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ടീന തങ്കച്ചൻ, ഒരു സിസ്റ്റർ റാണി, സിസ്റ്റർ സോമിന, സിസ്റ്റർ മെറിൻ. ഇത്രയും പേരായിരുന്നു ഇതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത്. ചെറിയൊരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഒത്തിരി PDF-ഉം ഫയലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വാക്സിനേഷൻ സ്റ്റാറ്റസും പല ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഇത്രയും പേരുടെ ഒരു പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലം ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടപെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും നമ്മളിലൂടെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായതിൽ ഒത്തിരി അഭിമാനം തോന്നുന്നു. അതിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടീം വർക്കിൻ്റെ ഒരു വിജയമാണത്. അതായത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ തിരിച്ചുവരവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരലായതുകൊണ്ട് അവിടെ മറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റോ ചിന്തകളോ താല്പര്യങ്ങളോ വരാഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് സക്സസ് ആയത്. അത് നല്ലൊരു തെളിവാണ്. ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.
ആ ഒരു പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു നല്ല ടീം വർക്കാണ്. ജാതിയോ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ കടന്നുകളാണ്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഈവൻ ഈ 1000-ഓളം ആളുകൾ സ്റ്റാഫാണെങ്കിലും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്കഥ. നമ്മളാരുമല്ല, നമ്മൾ ഇതുപോലെ അവരുടെ തന്നെ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. എങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം അവരതുപോലെ പാലിച്ച് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു സ്റ്റാഫുമായിട്ട് വാക്കിലോ അല്ലെ ഒരു മെസ്സേജിലൂടെയെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിന് എടുത്തു പറയുന്നത് ഞാൻ അത് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. അതാണ് അക്സെപ്റ്റേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം കുവൈറ്റ് മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റാഫുകൾക്ക് മറ്റു രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക തർക്കങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങളോ ഉന്നയിക്കലൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് എടുത്തു കാണാവുന്നൊരു സംഭവം അല്ലേ. പതിവ് പോലെ ഇന്നും സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്കിടയിലെ അത്യാഗ്രഹങ്ങളും സ്വാർത്ഥതയും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് പ്രപഞ്ചത്തെയും ദൈവത്തെയും സാന്ത്വനിച്ച് സമാധാനത്തിൻ്റെ നാളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിടാം. ജയ് ഹിന്ദ്. Many reasons, one exchange. Al Muzaini Exchange, always near you. Highway Center, a complete family shopping experience for Hel, Mangaf and Abbasiya. Badr Al Sama Medical Center, Fawwania, Kuwait. Lulu, where the world comes to shop.